फ्रेंड तमे જોઈ શકો છો અત્યારે રાતનો સીન કેટલો સરસ લાગે છે। જો ચારે બાજુ લાઈટો થઈ છે, જો સામે પણ કેટલી સરસ લાઈટો થઈ છે, તમે દેખી શકો છો। રાતનો સીન છે આ રહ્યો, જો સામે બધે લાઈટો છે, અહીંયા પણ લાઈટો ગોઠવેલી હતી, તમે દેખી શકો છો। જો ચારે બાજુ અહીંયા પણ લાઈટો કેટલી સરસ ગોઠવેલી હતી। જો ફ્રેન્ડ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કેટલી બધી મંદિરની ઉપર ધજા ફડાવેલી હતી, બધી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની છે। તો જો કેટલી સરસ લાગે છે મંદિરની ઉપર ધજા, તમે અંદરથી મંદિર બતાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો। કેટલું સરસ મંદિર અંદરથી પણ બનાવેલું હતું। जो आ मूर्ति पण तमे जोई शको छो, अहींया घणी मूर्ति छे, हूँ तमने बताईश, तमे विडियोमां बने रहो। फ्रेंड्स तमे जोई शको छो कि मंदिरनो अंदरथी कलर केटलो सरस करेलो हतो, येलो कलर एटले के बधुं सोना जेवुं लागतुं होय एवुं आपणे लागे छे। तो जो तमे देखी शको छो केटલું सरस करेલું હતું। आ लगभग 10 કે 15 वर्ष जूનું છે, तो छतां हजी नવું लागे छे, तमे देखी शको छो। तो जो अंदर आ रीते भगवाननी आरती चालती हती, अत्यारे जो तमे देखी शको छो अंदर जे महाराज होय छे ए लोको आ रीते आरती करता होय छे, आ रीते जो भगवानने पवन नाखता होय छे। तो तमे देखी शको छो अत्यारे आरती चालती, तो केटलाक लोको अहींया दर्शन करवा पण आव्या हता। फ्रेंड्स तमे पण स्वामिनारायणना मंदिर में गयेला होय तो तमे कॉमेंट में जणावी शको छो, एटले मने खबर पड़े कि कोण स्वामिनारायणना मंदिर में गयेलुं छे, अथवा आज मंदिर में पाटड़ी में वर्णेन्द्र धाम आवेलुं छे ए मंदिर तमे गयेला हो तो तमे कॉमेंट में जणावशो। मिनी पोचा पण आपणे कहीए छीए, तो देखी शको छो। जो अंदरथी केटला सरस भगवान हता, अहींया पण जो अलग अलग प्रकारना भगवान तमने जोवा मळता हता, हूँ तमने बधे बधाना दर्शन करावीश, तमे विडियोमां बने रहेजो। जो हूँ तमने झूम करीने बतावुं छुं, पहेलो छे श्री लक्ष्मीनारायण देव अने बीजा छे सीतारामजी, नीचे लखेलुं ज हतुं, तमे देखी शको छो। जो केटला सरस शणगारेला हता ने भगवाननी मूर्ति पण सरस बनावेली हती। जो हूँ तमने दर्शन करावुं छुं, तमे दर्शन करी शको छो। आजूबाजू पण मूर्तिओ मूकेली ज हती, देखी शको छो तमे नारायण भगवाननी। तो जो अहींया उपर पण नाम लखेलुं ज हतुं, बोर्ड मारेलुं ज हतुं। तो अहींया जो केमेरा पण मूकेला हता अने आ रीते डिस्प्ले पण अहींया मूकेली जोवा मळती हती। फ्रेंड्स तमे देखी शको छो जे स्वामिनारायणना संतो होय छे ए लोको जो स्वामिनारायण भगवानना तमे देखी शको छो एमना आरती पूजामां आ रीते ए लोको वगाड़ता होय छे। फ्रेंड्स तमने जणावी दऊं, मैं तो पहली ज वार देख्युं हतुं, मैं तो क्यारे आटલું देखेલું नहोતું। तो फ्रेंड्स अहींया घणा पण मंदिरो हता, एना पण हूँ तमने दर्शन करावीश, तमे विडियोमां बने रहेजो। जो अहींया सौथी मेन आ रह्युं मंदिर हतुं, तो एमनी जोड़े जो कया भगवान हता एमना पण हूँ तमने दर्शन करावीश। तो तमे देखी शको छो अहींया राधा कृष्ण देव लखेलुं छे अने जोड़े नारायण लखेलुं हतुं, जो तमे वांची शको छो, नीचे नाम पण लखेला हता। तो तमे देखी शको छो अहींया केटली सरस मूर्तिओ मूकेली जोवा मळती हती। जो उपर पण नाम लखेलुं हतुं, चारे बाजू केटली सरस कोतरणी पण करेली अहींया जोवा मळे छे। फ्रेंड्स मंदिर चारे बाजू आ रीते नानी मूर्तिओ पण मूकेली हती, तमे देखी शको छो। जो आवी जग्या पर मूर्तिओ पण अहींया अलग अलग प्रकारनी मूकेली हती। तो फ्रेंड हवे हूँ तमने बीजा मंदिर जोड़े लई जाऊँ छुं, तमे देखी शको छो। जो आ पण केटલું सरस मंदिर छे, एनाथी थोडું नानुं छे पण सरस लागतुं हतुं। तो फ्रेंड हूँ छे ने सांजे 7 के एटला वागे गयो तो एटला माटे थोडું अंधारुं थाय छे। तो अंधारुं थया पछी तमे देखजो केटલું लाइटिंग सरस करेली जोवा मळती हती। तमे अत्यारे पण देखी शको छो, थोड़ी लाइटो हूँ तमने बतावुं छुं। तो अहींया हूँ बीजा मंदिरे आव्यो तो तमे देखी शको छो आ पण मंदिर ज छे। हवे अहींया कया भगवाननुं मंदिर है हूँ तमने बताईश, तमे विडियो में बने रहो। तमे देखी शको छो आ श्री बाल घनश्यामनुं मंदिर है। जो अहींया केटला सरस श्यामजी ने बेसाड्या हता, तमे देखी शको छो। एमनी मूर्ति पण देखी शको छो। जो हूँ तमने बतावुं छुं झूम करीने, जो केटला सरस श्यामजी एटले के कान्हाजी बेसाडेला हता। तो अहींया जो मूर्ति पण सरस मूकेली हती ने आजूबाजू तमे देखी शको छो मंदिरे पण केटલું सरस शणगारेલું हतुं ने तमने खबर पड़ी जाय के मूर्ति हिंचकानी उपर मूकेली हती, ए प्रमाणेनुं आखुं अंदरनो डिजाइन हती। तो जो तमने बारथी पण बतावुं छुं, तमे देखी शको छो। जो बारथी सारी कोतरणी अहींया जोवा मळती हती। फ्रेंड एक मंदिर नहीं बधा ज मंदिरे आटली सरस कोतरणी जोवा मळती हती ने एवुं नहीं के काट वडे होय उखड़ी गयेलुं, कोईपण जग्याए कोई नुकसान जोवा मळतुं न हतुं। एटલું सरस मंदिर बनावेલું हतुं। मंदिरनी चोख्खाई पण सरस जोवा मळी हती। मैं तो पहली वार ज्यारे देख्युं त्यारे मने नवाई लागी कि आटલું सरस मंदिर कोतरणी करेलुं छे ने आटલું सरस चोख्खाईवाळुं पण छे। तमे देखी शको छो अहींया तमने थोड़ी के पण कशे कचरो जोवा नहीं मळे, कांई पण तमने कशुं जोवा मळशे नहीं। तो फ्रेंड तमने आ मंदिर केवुं लाग्युं तमे कॉमेंट में जणावी शको छो। जो हूँ आखुं आ मंदिरनो गोराउंड फर्यो हतो, तमे देखी शको छो। हजी फ्रेंड पेलुं मेन मंदिर एनी जोड़े तीजुं मंदिर तो हतुं, ए पण हूँ तमने बताईश, तमे विडियो में बने रहेजो। तमे देखी शको छो। जो अहींया लाइटो चालू थई गई थी, तो अहींया केटલું सरस लागतुं हतुं। चारे बाजू जो अहींया आनी उपर लाइटो मूकेली हती ने कमळनी उपर पण लाइटो मूकेली हती, एटले सरस लागतुं हतुं। तमने देखीने ज खबर पड़ी जाय कि केटલું सरस लागतुं हतुं। तो फ्रेंड जो अहींयाथी पण तमे देखी शको छो, अहींया पण लाइटो चालू थई गई हती। तो जो मंदिरनी उपर पण सरस लागतुं हतुं। फ्रेंड हजी तो रात तो थशे, आनाथी पण सारुं लागतुं हतुं, ए पण हूँ तमने बताईश, तमे विडियोमां बने रहेजो। हजी रात नथी एटले एटલું બધું देखातुं नथी, पण रात्रे तो आनथी पण लाइट सरस लागशे, तो ए हूँ तमने बताईश, तमे देखजो जरा। तो फ्रेंड जो अहींया मूर्तिओ पण अलग अलग प्रकारनी मूकेली हती, तमे देखी शको छो। जो अहींया मूर्ति मूकेली छे, वच्चे पण मूर्ति मूकेली हती। आ रीते अलग अलग प्रकारनी अहींया मूर्तिओ पण जोवा मळती हती, तमे देखी शको छो। मंदिरनी चारे बाजू आ रीते नानी नानी मूर्तिओ पण जोवा मळती हती। बहार आ रीते नाना नाना मंदिर देखी शको छो। अहींया पण आ रीते मूर्तिओ जोवा मळती ज हती।
તો ફ્રેન્ડ આ રહ્યો પાછળનો ભાગ હતો, દેખી શકો છો. જો અહીંયા કણ કેટલી સરસ કોતરણી કરેલી હતી અને મંદિરની જો ઉપર પણ તમને બતાવું છું કોતરણી કેટલી સરસ મંદિરની કરેલી જોવા મળતી હતી ચારે બાજુ. જો ફ્રેન્ડ તમે દેખી શકો છો સામે ધીમે ધીમે લાઇટો ચાલુ થઈ ગઈ હતી કારણ કે ધીમે ધીમે અંધારું થતું હતું. તો સરસ મંદિર થઈ ગયું હતું અંદરથી, એ પણ હું તમને બતાવીશ. તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. જો તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફ્રેન્ડ હવે હું બીજા મંદિરે જઉં છું. તમે દેખી શકો છો સામે એક બીજું મંદિર હતું, એ કોનું મંદિર હતું એ પણ હું તમને બતાવીશ. તમે વિડીયોમાં જરા બન્યા રહેજો. ફ્રેન્ડ્સ જો તમે દેખી શકો છો અહીંયા પણ મૂર્તિઓ હતી, તો હું તમને બધાના નામ નહીં વંચાવી શકું. તો સૌથી પહેલાં હું તમને મંદિર બતાવી નાખું છું. રાતનો સીન જો કેટલો સરસ લાગે છે. આ નાનું મંદિર હતું, તો જો અહીંયા નાના નાના જોડે જોડે ફ્રેન્ડ તમને એવું લાગશે કે અહીંયા જવાનો રસ્તો છે ને, તો કે અહીંયા અત્યારે બંધ હતો કારણ કે હું સાંજે ગયો હતો એટલે બંધ થઈ ગયું હતું. તમે દેખી શકો છો જો બંને બાજુ લાઇટો, બધી બાજુ મંદિરની ચારે બાજુ નાના નાના જે મંદિર હતા ચારે બાજુ લાઇટો આવી રીતે જોવા મળતી હતી. અહીંયા પાણી પણ જોવા મળતું હતું. તો અહીંયા ફુવારા પણ હતા, પણ અત્યારે રાત થઈ ગઈ હતી એટલા માટે લગભગ બંધ કરી નાખ્યા હતા. તો જો તમને મંદિરના દર્શન કરાવું છું તો ફ્રેન્ડ તમે દેખી શકો છો અહીંયા જો કેટલા બધા પક્ષીઓ તમને જોવા મળે છે ને આ પક્ષીઓ ખાલી ગોળ જ ઘૂમીને પાછા આવતા હતા. તમને બતાવું છું, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. જો તમે દેખી શકો છો આ પક્ષીઓ ને આખા ગોળ ઘૂમીને પાછા એ જગ્યા ઉપર જ આવતા હતા. મને તો નવાઈ જ લાગી કેમ આવું કરતા હતા. તો જો આવી ગયા ને બધા પક્ષીઓ પાછા આ મંદિર ઉપર આવીને જ બેસતા હતા. તમે દેખી શકો છો આવું કેમ કરે છે મને ખબર નથી. કદાચ તમને ખબર હોય, તમે આવ્યા હોય, તમને કંઈક સ્ટોરી ખબર હોય તો તમે કોમેન્ટમાં જણાવશો. તો ફ્રેન્ડ હવે હું અંદરથી તમને મંદિર બતાવું છું, તમને દર્શન કરાવું છું. તમે દર્શન કરી શકો છો. તો કયા ભગવાનજી છે એ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાના રહેશે. હું તમને નામ નહીં કહું, તમને ફક્ત દર્શન કરાવીશ. તમે દર્શન કરી શકો છો. તો જો તમને ખબર પડી જ ગઈ કે કયા ભગવાનજી હશે, તો કે હનુમાન દાદા હશે કારણ કે તમને દેખીને જ ખબર પડી હાથમાં ગદા છે એટલે. તો જો અહીંયા સરસ મૂર્તિ હનુમાન દાદાની જોવા મળતી હતી. તો ફ્રેન્ડ એમનું મંદિર પણ સરસ શણગારેલું હતું. તમે દેખી શકો છો આજુબાજુ ઉપર નીચે જો ચારે બાજુ કોતરણી પણ સરસ કરેલી હતી. જો તમને બંને બાજુ પણ હું તમને બતાવું છું, તમે દેખી શકો છો. જો આ મંદિરનો અંદરનો સીન અને બહારનો સીન હતો. તો ફ્રેન્ડ જો તમે દેખી શકો છો આ રીતે અલગ અલગ પ્રકારની અહીંયા મૂર્તિ મૂકેલી હતી. તમને જો ગણાવું છું. જો આ 1 2 3 4 5 6 એટલે કે મંદિરની ચારે બાજુ આવી અલગ અલગ પ્રકારની નાનું મંદિર જેવું ને અહીંયા જો નામ પણ લખેલું હતું. તમે દેખી શકો છો સદગુરુ એવું કંઈક લખેલું હતું, સ્વામી મહારાજ. તો અહીંયા થોડુંક ચેકાઈ ગયું હતું એટલે હું વાંચી શક્યો ન હતો. તમે દેખી શકો છો કેટલી સરસ અહીંયા મૂર્તિઓ પણ મૂકેલી હતી. તમે દેખી શકો છો જો બધી મૂર્તિ સરસ મને તો લાગી હતી. કારીગરી પણ સારી કરી હતી. તો જો હવે હું તમને મંદિર બતાવું છું. ફ્રેન્ડ તમે એક બીજી તમને ખબર પડી હશે તો કે મંદિરનો પંખો તમે દેખ્યો જરા. જો હું તમને ઝૂમ કરીને બતાવું છું. આ મંદિરનો પંખો છે કેટલો મોટો છે ને સરસ લાગે છે. પંખો વચ્ચે સેન્ટરમાં મૂકેલો હતો એટલા માટે કેટલો સરસ લાગે છે. મેં તો પહેલી જ વાર આટલો યુનિક પંખો મંદિરમાં જોયો હતો. જો અહીંયા નામ લખેલું હતું સદગુરુ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી. તો તમે દેખી શકો છો આ રીતે અલગ અલગ પ્રકારના જેમનો મૂર્તિ હોય છે એમનું નામ પણ અહીંયા લખેલું હોય છે, પણ કેટલીક જગ્યાએ ચેકેલું હતું એટલે મને વંચાયું ન હતું. તો ફ્રેન્ડ જો હું તમને બતાવું છું મંદિર. ફ્રેન્ડ આજુબાજુ નાના નાના મંદિરે એમાં પણ મૂર્તિ હતી, મને તો ખબર ન હતી પણ મેં વિડીયો બનાવ્યો તો તમને બતાવીશ. તમે દેખજો જરા. ફ્રેન્ડ જો અહીંયા કેટલું સરસ નામ પણ લખેલું હતું. તમે દેખી શકો છો લાઇટિંગથી. તો કે વર્ણિન્દ્ર ધામ. અહીંયા જો મોટું બોર્ડ પણ અહીંયા મારેલું જોવા મળતું હતું એટલે કે લાઇટિંગથી સરસ લખેલું પણ હતું. તો અહીંયા તમે આવો ગમે ત્યારે રાત્રે આવજો તો તમને સૌથી વધારે દેખવા મળે. તો જો હવે તમને નાના નાના મંદિર પણ બતાવું છું. એની અંદર પણ મૂર્તિઓ હતી. તો ફ્રેન્ડ જો રાતનો નજારો કંઈક આવો છે. અહીંયા ચારે બાજુ લાઇટો મૂકેલી હતી. તમે દેખી શકો છો જો ફુવારામાં પણ લાઇટો જોવા મળતી હતી ને એની આજુબાજુ પણ લાઇટો મૂકેલી હતી. કેટલું સરસ લાગતું હશે મંદિર જસ્ટ તમે વિચારો. તો એના પછી ફ્રેન્ડ જો આ નાના નાના મંદિરની અંદર પણ મૂર્તિઓ જોવા મળતી હતી કારણ કે અહીંયાથી દેખાતી હતી, પેલી બાજુથી દેખાતી ન હતી. તો ત્યારે મને ખબર પડી કે નાના મંદિરમાં પણ અલગ અલગ પ્રકારના ભગવાનની મૂર્તિઓ જોવા મળતી હતી. જો હું તમને ઝૂમ કરીને બતાવું છું. તમે દેખી શકો છો આ રીતે અલગ અલગ બધા મંદિરમાં અલગ અલગ ભગવાનની મૂર્તિઓ પણ જોવા મળતી હતી. તમે દેખી શકો છો જો કેટલા સરસ અંદરથી પણ ભગવાન બનાવેલા હતા. મૂર્તિ પણ સારી મને તો જોવા મળી હતી. મંદિર પણ સારું આ રીતે લાઇટિંગ વાળું જોવા મળતું હતું. ફ્રેન્ડ તમે જોઈ શકો છો અત્યારે રાતનો સીન કેટલો સરસ લાગે છે. જો ચારે બાજુ લાઇટો થઈ છે. જો સામે પણ કેટલી સરસ લાઇટો થઈ છે. તમે દેખી શકો છો રાતનો સીન છે આ રહ્યો. જો સામે બધી લાઇટો છે. અહીંયા પણ લાઇટો ગોઠવેલી હતી. તમે દેખી શકો છો જો ચારે બાજુ અહીંયા પણ લાઇટો કેટલી સરસ ગોઠવેલી હતી. જો ત્યાં પણ લાઇટ છે. અહીંયા તો ફક્ત ફુવારા છે. તમે દેખી શકો છો આ બધી લાઇટો છે. તો હવે તમને આગળ બતાવી. જો અહીંયા પણ બધી લાઇટો કેટલી સરસ લાગે છે ને. જો અહીંયા પણ લાઇટો કરી એટલે કેવું લાગે છે હવે મંદિર. પહેલાંથી પણ સારું લાગે છે. પહેલાં તો ઓલરેડી લાગતું હતું પણ અત્યારે એનાથી પણ સારું લાગે છે. તમે દેખી શકો છો. જો આ પણ બતાવું છું હવે કેટલું સરસ લાગે છે. પહેલાં તો લાગતું હતું પણ અત્યારે જો એનાથી પણ સારું લાગે છે. અને વચ્ચે લખેલું છે જો વર્ણિન્દ્ર ધામ. તો જો કેટલું સરસ લાગે છે ને. તો ફ્રેન્ડ તમારે આવો તમે પ્રવાસ માટે તો અહીં તમે એક દિવસના પ્રવાસ માટે આવી શકો છો. જો સામે પણ મંદિર જો કેટલું લાઇટિંગ વાળું સરસ લાગે છે ને.
અત્યારે લગભગ 7 આજુબાજુ વાગ્યા છે. તો અત્યારે આટલું સરસ મંદિર દેખાતું હતું. તો હજી રાત તો હજી એટલી બધી થઈ નથી. તમે દેખી શકો છો હજી અજવાળું છે તો આટલું સરસ લાગે છે. તો રાત્રે તો આનાથી પણ સારું દેખાતું હશે એમ આપણે કહી શકીએ છીએ. જો અહીંયા ચારે બાજુ લાઇટિંગ ગોઠવેલી હતી તમને બતાવું છું. જો આ બાજુ પણ જો બધે સ્વામિનારાયણની આ રીતે નાની નાની મૂર્તિઓ પણ મૂકેલી હતી. કેટલી જગ્યાએ નાની કેટલી જગ્યાએ મોટી પણ મૂર્તિઓ મૂકેલી હતી તમે દેખી શકો છો. તો હવે તમને આગળ જઈને બતાવું છું બીજું વસ્તુ. તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. જો ફ્રેન્ડ સામે પેલો મોટો ફોક્સ પણ મૂક્યો હતો, અહીંયા મૂકેલો છે, આગળ પણ મૂકેલો હતો. રાતનો સીન એટલે કે નજારો સૌથી અલગમાં અલગ છે. તમે દેખી શકો છો. દિવસે આવો રાત્રે આવો તો ફરક તો તમને ખબર પડે જ. તો અહીંયા રાત્રે તો સૌથી વધારે દેખાય છે. એવું નહીં કે બધે અંધારું. અહીંયા જો ચારે બાજુ બધે અજવાળું તો હોય જ છે. તમે દેખી શકો છો જો કેટલું બધું અજવાળું છે ને. જો અહીંયા પણ કેટલું સરસ લાઇટો કરેલી હતી. અહીં જો સ્તંભ ઊભો કર્યો છે એ તો મેં તમને પહેલાં બતાવ્યો હતો. તો બધો રાતનો નજારો છે. જો અહીંયા લાઇટિંગ કેટલી સરસ કરેલી છે ને. હજી પેલી બાજુ જઈએ ને તો એ બાજુ દુકાનો પણ છે. હું તમને બતાવું છું, તમે દેખજો જરા. તમને આ ફક્ત મંદિર બતાવ્યું હતું. જો ફ્રેન્ડ હવે દૂરથી મંદિર કેટલું સરસ લાગે છે ને. અહીંયા પણ લાઇટો થાય છે. જો અહીંયા આજુબાજુ થોડી લાઇટો થાય એટલે કેટલું સરસ લાગે છે. તમે જોઈ શકો છો એક અહીંયા એક આ બાજુ પણ રીતે લાઇટો થાય છે. તો આ પણ કેટલું સરસ લાગે છે ને. તો પહેલાં કરતાં વધારે ઉઠાવ મળે છે એમ આપણે કહી શકીએ છીએ. જો અહીંયા પણ લાઇટો કરેલી છે. આ નાના મંદિરો છે ને ત્યાં પણ લાઇટો કરેલી હતી. જો હવે જઈશું સહજાનંદ પ્રદર્શનીમાં. અહીંયા જો ટીવી મૂકેલી હતી. આજુબાજુ જે જોવાલાયક એ બધું બતાવે એની અંદર. ફ્રેન્ડ હજી મેન તો બાકી છે સહજાનંદ. આ દેખીશું પ્રદર્શની. તો અહીંયા જવું હોય હજી પ્રદર્શન કરવા જવું હોય તો તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા લગભગ ટિકિટ 200 કે 250 રૂપિયા છે. અંદર સરસ જોવાનું છે પણ હું અંદર નહોતો ગયો કારણ કે રાત પડી ગઈ હતી એના કારણે હું અંદર નહોતો ગયો. તો તમે જઈ શકો છો. તમે જો અહીંયા બોર્ડ મારેલું તો અહીંયાથી ટિકિટ લઈને તમે અંદર જઈ શકો છો. અહીં જો ટિકિટે પણ લખેલી છે. એકલું સ્વિમિંગ પુલની ટિકિટ છે. સહજાનંદ સ્વિમિંગની 100 રૂપિયા. પછી ટ્રેન વિહારની 20, નેશનલ પાર્કની નિઃશુલ્ક છે એટલે કે આની નથી પૈસા. અહીં જો અલગ અલગ ટિકિટ લખેલી છે તમે દેખી શકો છો. જો ટ્રેન પ્રદર્શન સિવાયની 150, બાળકો માટે 120, પછી 50થી વિશેષ સંખ્યામાં પ્રવાસી બાળકો માટે 100 રૂપિયા છે. તો આ રીતે અલગ અલગ બોર્ડ મારેલા હતા તમે જોઈ શકો છો. હવે બતાવું છું. અહીંયા જો લખેલું છે સ્વરુચિકર નીલકંઠ ભોજન પ્રસાદમ. અહીંયા જો પ્રસાદે પણ અહીંયા મળતો હતો એટલે કે તમારે જે પણ ખાવું તમે ખાઈ શકો. તમે આઈસ્ક્રીમ હોય કે મંચુરિયન, ચાઇનીઝ કે અહીંયા તમારે વડાપાઉં કે દાબેલી જે પણ ખાવું હોય તમે અહીંયા ખાઈ શકો છો. તમે દેખી શકો છો અહીંયા ખાવાની જગ્યા પણ છે. જો અહીંયા ઉપર લાઇટિંગ હતી, નીચે પંખા પણ હતા. બેસવાની પણ સુવિધા તમે જોઈ શકો છો. અલગ અલગ છે. જો કેટલું સરસ છે ને. આ પણ આઈસ્ક્રીમ, કેન્ડી જો અલગ અલગ છે. મિનરલ વોટર પછી આગળ પણ અલગ અલગ નામ આપેલું હતું. તો ફ્રેન્ડ તમને કેવું લાગે તમે કોમેન્ટમાં મંદિર જણાવશો. ફ્રેન્ડ તમને રાતનો નજારો બતાવું છું. તમે દેખી શકો છો આગળ ગેટથી લઈને બધો રાતનો નજારો છે. યાર કેટલો સરસ છે રાતનો નજારો. જો અહીંયા બધે કેટલી સરસ લાઇટો મૂકેલી હતી તમે દેખી શકો છો. અહીંયા પણ લાઇટો છે. સામે મંદિર પણ તમને બતાવી નાખીશ. દૂરથી કેટલું સરસ લાગે છે ને. તમે જોઈ શકો છો દૂરથી મંદિર કેટલું સરસ લાગે છે. જો છે ને. જો ફ્રેન્ડ અહીંયા દેખાય છે આ બધા ઝાડો હતા ત્યાં કણે પણ જો અહીંયા લાઇટ મૂકેલી હતી તમે દેખી શકો છો. અંદર પણ જો કેટલી સરસ લાઇટો મૂકેલી હતી. જો આની પર પણ લાઇટો પડે છે એટલે કેટલું સરસ લાગતું હશે. મૂર્તિઓ છે ને બધી મૂર્તિ પર લાઇટો પડે છે તમે દેખી શકો છો. અહીંયા લાઇટો મૂકેલી હતી આની અંદરથી. જો અહીંયા મેન ગેટ બહાર જતી પહેરે જો અહીંયા પણ મૂર્તિ ઉપર કેટલી સરસ મૂકેલી હતી તમે જોઈ શકો છો. જો અહીંયા પણ ચારે બાજુ કેટલી લાઇટો કરેલી હતી. આ બાજુ પણ લાઇટો તમને જોવા મળે છે. બધી બાજુ લાઇટો. હવે ફ્રેન્ડ હું તમને બહારથી પણ મંદિર બતાવીશ. તમે દેખજો જરા ખાલી કેવું લાગે છે તમે કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. જો અંદરથી હતું આ નજારો. હવે તમને બહારથી પણ બતાવીશ. જો અહીંયા પણ લાઇટો મૂકેલી હતી તમે દેખી શકો છો. જો બહાર પણ લાઇટો થોડી ગોઠવેલી હતી બંને બાજુ. આ બાજુ ને આ બાજુ બંને બાજુ લાઇટો ગોઠવેલી હતી. જો હવે હું તમને બહારથી બતાવું છું નજારો થોડા. જો બહારથી નજારો છે. બધા હાથીની ઉપર લાઇટો લગાવેલી હતી તમે જોઈ શકો છો. અંદરે પણ જો લાઇટો છે. વચ્ચેથી બતાવું છું અંદરે. જો કેટલું સરસ લાગે છે ને. ચારે બાજુ બધે લાઇટો છે સ્વામિનારાયણ મંદિરની ઉપર. જો ફ્રેન્ડ અહીંયા નાસ્તાની લારીઓ પણ હતી તમે જોઈ શકો છો. એ નાસ્તાની લારીઓ પણ જોવા મળે છે. જો ત્યાં રમકડા પણ મળે છે. તો હવે રાત પડી ગઈ હતી. હવે હું જઉં છું ગાડી લઈને. તો ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હું અહીંથી વિડીયો સમાપ્ત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ.